जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। साझियां विचारां दे अज दे एपीसोड में आप जी का स्वागत है। अज जिस विषय ते असीं गल करनी है उस विषय वाल जाण तो पहलां अज दी जिहड़ी खास खबर है वो तुहानूं शेयर करनी ड्यूटी समझदा हाँ, क्योंकि आपां इंग्लैंड विच रहिंदे हाँ। इंग्लैंड विच जिहड़ी भी सरकारी तौर पर कोई स्पैशल अनाउंसमेंट होवे उहदा जिक्र करना साडी ड्यूटी बन जाती है। तकरीबन 12 बजे बकिंघम पैलेस तो खबर नशर हुई कि प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडनबरा साडे दरम्यान नहीं रहे। उन्हों की उम्र तकरीबन 99 साल की सी ते कुछ समय तो उन्होंने सेहत ठीक नहीं सी तो अज वो इस फानी दुनिया को अलविदा आ गए हैं। उन्होंने 4 बच्चे सन ते उन्होंने जी जिंदगी है जिन्ना चर उन्होंने सर्विस की गवर्नमेंट की यह मेरे ख्याल हिस्टरी में उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम रहेगा कि जिन्नी लंबा चर वो रोयल तौर पर रहे हैं तो इन्ना चर होर कोई नहीं रहा। इस करके आप सारे लिए खबर जाननी बहुत जरूरी सी। तो तकरीबन दोपहर 12 बजे उन्होंने निधन होया। तो बाकी सरकारी तौर पर जड़ियाँ क्योंकि प्रोग्राम अज करके अज मैं उन्होंने इस करके नहीं कर सकता क्योंकि हले बहुत सारिया खबर आने वालियाँ हैं क्योंकि की अरेंजमेंट सन कि गल उन्होंने नशर करनी है कि नहीं करनी, कि गल असीं कह सकते हैं कि गल असीं नहीं कह सकते। इस करके हले ये पता नहीं सी, इस करके उन्होंने बारे प्रोग्राम मैं अज तैयार नहीं कर सकिया। इन्ना ही है कि उन्होंने जी जिंदगी आ वो कंप्लीट हो गई तो अज तो बाद वो साडे दरम्यान नहीं हैं। यही सी बकिंघम पैलेस तो खबर जी आई है। तो हुण आपां चलदे हैं सही या अज दे विषय वाल। दुनियावी गल है वो ये कि भी असीं सारे जिन्ने भी इंसान हाँ असी सारे चाहते हैं कि सानू तरक्की मिलनी चाहिए है, साड़ी जिंदगी वधिया होनी चाहिए है, साडे काम वधिया होने चाहिए हैं, साडे रिश्ते वधिया होने चाहिए हैं, या असी ये सोचते हैं कि भी हमेशा सानू प्रमोशन मिलती रहनी चाहिए है, या असी किहड़ी चीज़ के हकदार हाँ किहड़ी चीज़ के हकदार असी नहीं हाँ। ये इशू हुंदा जां कई बारी हुंदा कि बंदे दो सज्जन इक्को जिन्ना पढ़े हुंदे हन, इक्को जिहा उन्हां स्टैंडर्ड हुंदा, उम्र ही हुंदी आ, काम भी इकट्ठे कर दिंदे लेकिन किसी को प्रमोट पहलां करता जां किसी को बाद किया जाता जां कीता ही नहीं जाता। कई बंदे अपनी लाइफ शुरू करते आ बिल्कुल बेसिक सारी उम्र उस स्टेटस ते ही हो रहिंदे आ, उस लैवल ते ही रहिंदे आ, उन्होंने प्रमोशन नहीं मिलती। ਉਹਦੇ कारण ਆਪਾਂ ਜਾਂ कोशिश करांगे जानने की इंसान ਨੂੰ ਕੀ करना चाहिए कि ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्रेस ਹੁੰਦੀ रहे। क्योंकि ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है कि बहुत कुछ इंसान ਦੇ ਆਪਣੇ बस ਵਿੱਚ है या जिन्ना बस ਵਿੱਚ है कि ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ तो जे निभा रहा तो फिर ਉਹਦੇ प्रोग्रेस ना करन ਦਾ कोई कारण नहीं नजर जे है तो आप वो बारे जानांगे। आओ सब तो पहला आप स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी थोड़ा पहला तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बड़े फख्र की गल है कि तुसी मेरे नाल सहयोग कर रहे हैं अज। थैंक यू। बहुत बढ़िया क्योंकि जो अज मसला है ये आम तौर पर एक वर्किंग क्लास तो लैके एक मैनेजर डायरैक्टर तक गल ही जाती है। हर एक इंसान तमन्ना रखता कि मेरी प्रमोशन हो, मेरी तरक्की हो, वो समझदा कि वो काबिल आ, वो समझदा कि ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी प्रमोटेड पर उन्होंने मिलती नहीं। तो सब तो पहला आप ये सोचते हैं भी यह सोचना भाई आई डिजर्व टू बी प्रमोटेड, ये सोचना या हो सकना इस कितना अंतर है, तुसीं की समझदे? देखो जिहड़े ड्रीम लेने ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तो सानू ड्रीम लेंदे रहना चाहिए। जे तुसीं ड्रीम नहीं लेंदे हैगे तो तुसीं उन्हां ड्रीम्स नू पूरा करने के लिए कभी कुछ करोगे नहीं। ठीक। दूसरा ये है भी जिहड़ा जिंदगी वाल नज़रिया है तुरना ही जिंदगी है तो तुरना जिहड़ा है वो प्रोग्रेशन का निशानी है। जी तुरना है वो प्रोग्रेशन की निशानी है।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਹਿਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇ ਏ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਰੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦ ਦ ਕਰੰਟ ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਪਲੇ ਏ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਡਿਸੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਗੋਟ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜਨ ਪਲੱਸ ਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਹਾਇਰ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰਲ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਖਲੇਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਵੋ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਯਾਨੀ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟਡ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਸਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਓਪਨ ਟੂ ਲਰਨ ਦਾ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ? ਦੇਖੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰੋਡਲੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ BA ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ MA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ PhD ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਰਕੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੋਮ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਯੂ ਨੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲਿੰਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਡਿਓਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਗਿਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀਨਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਹਿਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਕੀਪ ਦੋਜ਼ ਲਿੰਕਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰ ਸਟਰਕਚਰ ਦ ਵੇ ਇਟ ਵਰਕਸ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਆਵੇਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੜਚਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਮਿਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਨਕੇ ਸੋ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਮਬੈਡਡ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲਾਟੂ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਰਗਲਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਤੈਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾ, ਵੀ ਉਨੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਆਬ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਜਮਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਬਕਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨਿਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਾਪੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੱਜੋ ਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋੜ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਕੱਲੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨਾਲੋਂ ਲੰਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਜੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਟਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ।
ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਨੈਵਰ ਕੇਮ ਬੈਕ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਸੋਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋਊ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਓਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਗੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੂਦਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤਾਂ ਮਲਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਰਾਏ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨੁਕਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਬ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨੀਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਸਟੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਹਿਮ ਔਰ ਹਰ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਲੈ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਗੱਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੈਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲਾਈ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜੋਬ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋਬ ਦੇਵਾਂ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਕੁਛ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 1-2 ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪੈਨਲ ਐਂਡ ਦੇ ਨਿਊ ਮੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗਰਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ।
ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਨਲ 'ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ ਧਰਮਚੰਦ ਮਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੰਗੜ ਬੈਟਫੋਰਡ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਟਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੰਡਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਪੋਸਟ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਈਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਈਟਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਈਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੇਜਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਈਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ DAV ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਦ ਵੇ ਦੇ ਟੀਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਦਿਆ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਦਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਤੇ ਸਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆ,
ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਚਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਜੌਬ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਜਾਣੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ 60 ਆਵਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਲੇਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੌਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਊਡਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਲੈਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਬਣਿਆ, ਹੈਰੋਲਡ ਵਿਲਸਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੈਂਸਡੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਜੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਹਾਊ ਯੂ ਟਰੀਟ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਟੋਕ ਟੂ ਪੀਪਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੌਬ ਸੰਭਾਲਣੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਜੋਬਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਿਸ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ। ਨੋਇਡਾ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਹੈਲੋ, ਨੋਇਡਾ 'ਚ? ਨੋਇਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਨੋਇਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੁੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਫਿਸ਼ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਓਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਫੋਕੇ ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਲੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫੋਕੇ ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਪੱਕੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਕੇ ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰਾ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਿ। ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਹਿ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੱਚੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਆਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਪੱਕੀ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ
ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਰੀ ਕਰੀ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰੀ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰੀ, ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀ ਕਰੀ, ਛੱਡ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ। ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੂ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਨੀ ਨਕਲ ਛੱਡ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਨਕਲ ਛੱਡ। ਕੋਈ ਧਾਰ ਸੱਚਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਰਾ ਸੱਚੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਜੀ, ਚੱਲ ਧਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਚੱਲ ਧਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਰਾ ਸੱਚੀ, ਜਰਾ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੂਕ ਕੇ ਛੱਡ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਪੱਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰੀਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਈ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਜਮਾ। ਪਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ, ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਉਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 6% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। 6% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਪਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਟਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਐਲੀਟਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਏਜ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਾਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਥੋਲੋਜੀ ਆ, ਇਹ ਮਿਥ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟ। ਯੈਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਮਿਥ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਥ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਰੇਸ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੈਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਾਸਟ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਨ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਬੁਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਊਟ ਆਫ 79 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ IT ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਈ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਸਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਕਰੋ ਹੈਲਪ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੈਨ ਕਰੇ, ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੈਲੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮੈਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਣ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਇਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੋਬ ਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਾਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਖਾਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਲੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵਾਈਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪੀਪਲ ਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਨ ਕਿ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਕੋਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਰਕੋਨੀ ਹੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਨ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਪੁੱਤ ਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਕਿ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨ ਕਿ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੋ ਮੋਰ ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਲਰਨ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੋਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਾਲਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਰਾਈਡੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।